اور تعویل و تحریف کے ساتھ انکار، الحاد اور بیدینی۔ میں نے علماء دیوبند سے دکھایا جو ضروریات جن کا منکر یہی تو مجھے آپ ہی لگ رہے ہیں جی۔ امر ظاہر تو آپ نے کر لیا کہ ہاں ہے۔ سنیں نا آپ اب یہ صرف دعویٰ لکھو یار، ان کا مطلب دعویٰ لکھو، دعویٰ لکھو، دعویٰ لکھو نا، یہ شاید کیوں بھی لکھتے ہیں؟ دیکھو آپ نے حوالہ مانگا، حوالہ آ گیا، وہ بات دعویٰ لکھو، دعویٰ تمہارا ہے، دعویٰ لکھو، دعویٰ تمہارا ہے، شرک کا چور دروازہ۔ آپ نے کہا کہ مردے سنتے ہیں، بات سنو، آپ نے کہا مردے سنتے ہیں، یہ مسئلہ ضروریات دین کا ہے۔ ایک منٹ، دونوں کتابیں ملاؤ، علماء دیوبند نے ضروریات دین کے منکر کو دونوں ملاؤ دین سے کیا مانا؟ یہ صاحب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ضروریات، اس نے خود لکھ دیا مسئلہ سمجھنا ہوتا ضروریات دین سے، پھر اس نے کہا کہ ضروریات دین کا انکار بلا تعویل کرنا کفر ہے۔ تو کیا مطلب جو سمجھنا ہوتا ہے بلا تعویل انکار ہے؟ اچھا بات سنو، اس میں بلا تعویل، بات سنو، بات سنو یار، بات سنو، اس نے کہا بلا تعویل، اور احمد شاہ کشمیری صاحب نے کیا کہا؟ تعویل انکار دونوں کفر۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے ازالۃ الریب میں کیا کہا؟ تعویل انکار دونوں کفر۔ وہ میں آپ کا حوالے بات میں دیتا ہوں، آپ دعویٰ لکھ کے دو، بس حوالہ مانگا، حوالہ آ گیا، بس اب ہم آگے نہیں جائیں گے۔ بس بھائی آپ نے جو عبارت پڑھی، ایک منٹ، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ جاہل آدمی ہو، آپ ادھر ٹماٹر کی ریڑھی خالی کیا کرو۔ میں نے جو عبارت دی، میں نے جو پڑھا تھا، اس نے جو پڑھا، میں نے جھوٹ بولا ہے کتاب میں، اس نے جو میں نے جو کہا تھا ہے کتاب میں، کہنا جی کتاب میں ہے تو دعویٰ لکھو، کتاب میں ہے، آپ نے خود کہا تو اس نے آپ نے خداعت کی، اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے معلوم ہے، کسی عالم کو لانا تھا، آپ نے کدھر سے کیلنڈر آ گیا۔ دوسری بات سنو، آپ بار بار شرک 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 صاحب کو دیا پڑھ رہا ہے، میں آپ کو میری بات آپ سنو، ابھی ادھر سنو، آپ کہتے ہو کہ آپ نے شرک شرک شرک، آپ دعویٰ لکھو، میں ثابت کروں گا۔ یہ جو سماع کفر کے فتوے کی آپ نے بات کی، جب دعویٰ لکھو گا میں آپ کی کتابوں سے ثابت کر کے دوں گا کہ آپ سماع موتا مسئلہ کو اس کے فتوے بھی لگاتے ہو، اس کو ضروریات دین سے بھی سمجھتے ہو، میں آپ کی کتابوں سے حوالے دیتا ہوں، دعویٰ لکھو۔ اچھا آپ اس میں واقفدار مناظر ہے، ایک منٹ، میرے لکھنے کے بعد میری بات تو سنو، میری بات تو سنو، میری دعویٰ تو آپ دو گے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ تنقیات سے ڈر رہے ہیں، آپ کو عابد معبود کا فرق بیان کرنا پڑے گا، ادھر آپ کو عابد معبود کا فرق بیان کرنا پڑے گا، انہوں نے امام ابن تیمیہ کا یہ عنوان، مصنف کون ہے اس کا؟ مولانا محمد امین، ٹھیک ہے، انہوں نے عنوان قائم کیا صفحہ 303 پر کہ امام ابن تیمیہ کا قول کہ سماع موتا ضروریات دین میں سے ہے، یعنی مردوں کا سننا یہ ضروریات دین میں سے، یہ اوپر عنوان قائم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے علامہ داؤد بن سلیمان البغدادی کے حوالے سے ابن تیمیہ کا حوالہ نقل کیا ہے، اور اس کے بعد وہ فائدے میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ سماع موتا کے مسئلے کو ضروریات دین کے مسائل میں شمار کرتے ہیں، اور ضروریات دین کے مسئلہ کا بغیر تعویل کے انکار کرنا کفر ہے، اور تعویل و تحریف کے ساتھ انکار الحاد اور بیدینی ہے۔ ایک منٹ، یعنی مصنف نے کوئی علماء دیوبند کا نظریہ بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے، جو عبارت سے صاف ظاہر ہے۔ ہاں، ان کے ذمہ ایسا حوالہ لازم ہے کہ یہ پیش کریں کہ اس دیوبندی عالم نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ضروریات دین میں سے، یہ ابن تیمیہ کی عبارت میں نے پڑھی ہوئی تھی، وہ تو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ مصنف کی اپنی بات ہے، اس سے معلوم ہے یہ جو فوائد وغیرہ تھے مصنف نے استنباط کیا اس سے، ٹھیک ہے۔ اس میں ادھر سے آپ کا ایک بات ہے، ایک نمبر ایک، یہ 16 صفحہ پر تقریر کس کی ہے؟ استاد الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب، دیوبندی ہے کیا نہیں آپ کے اکابرین میں سے۔ دوسری، قاطع مماتیت حضرت مولانا ابو احمد نور محمد تونسوی قادری صاحب، قبر کی زندگی کا مصنف، یہ بھی اس میں تقریر ہے۔ دوسری، اس میں آگے کس کی ہے کہ استاد الحدیث پروفیسر حضرت مولانا محمد مکی، اسی طرح کے اس پہ غلام رسول صاحب، اسی طرح کے اللہ وسایہ صاحب، یہ سب آپ کے اکابرین میں ان سب کی تقریرات موجود ہے۔ دوسری بات، سمجھ موتا دے مجھے، اس سماع موتا کے آخر میں لکھا ہے، بات سنو، اس سماع موتا میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کسی مصنف کی بات کو نقل کرنا، پھر اس پہ رد نہ کرنا، اور اس سے استنباط استدلال کرنا، یہ اس کی تصحیح نہیں ہے تو کیا ہے؟ نمبر 2، ایک منٹ،
झूठ मैं आपको बताता हूँ अभी, बाद में आपको दावा लिखोगे फिर मैं आपको इस किताब से बताऊंगा इंशाल्लाह। आज आपका जाना नहीं है, एक मिनट, आपका मुतालबा पूरा हो गया, रोना नहीं है, मुतालबा पूरा। बात सुनो, अच्छा अभी मेरी बात सुनो, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अगर ये मुसन्निफ, मैं ये सोचता हूँ ये मुसन्निफ आपके घर का है, ये इब्न तैमिया की इबारत से इत्तिफाक है इसका या इख्तिलाफ? अगर इसका इख्तिलाफ है तो इसने क्यों नकल किए? इसने महल्ला इस्तिदलाल में नकल की है, रख के लिए नहीं। जब महल्ला इस्तिदलाल में नकल की है तो यह इसी का नजरिया समझा जाएगा। आप पागल है, आपने किताबें देखी नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं, मैंने यह भी कहा कि इसमें 4 मरतबा लिखा है अकीदा समाई मौता उलमाए देवबंद की नजर में, अकीदा समाई मौता फलाह की नजर में। मैंने कहा मौलाना सरफराज खान सफदर साहब ने लिखा है अहले सुन्नत और उलमाए अकायद जिन उमूर का अकायद कहते हैं उनके यहाँ वो सब कतई है, सब कती है। जब कती है तो खुद लिखते हैं कि एक कती का इनकार करना कुफर है, चीज आए कि बहुत सारे कतियात का इनकार इजाजत रेब में बरेलियों के खिलाफ मौजूद है। जब बरेलियों के खिलाफ आप आते हो यार और लाइन पे जाते हो, जब हमारे खिलाफ आते हो आप टुकड़ियां बन जाते हो, पता नहीं क्यों। फिर ना अपना अकीदा बयान कर सकते हो ना उस पर बात कर सकते हो। आपने अभी लिखना है दावा जब आप मुझे दोगे मैं तनकीहात करूंगा कि आप किस समाज दावा जिसके सुनते आप कौन सी समाज का इख्तिलाफ करार दे दो। जब तनकीहात होगी मैंने आपसे कहा ना इंशाल्लाह मैं वादा पूरा करूंगा कि जब आप तनकीहात करोगे तो आपके मुंह से मैं निकलवाऊंगा कि समा आदि पर आप फतवा आज लगा के जाओगे, खुद भी फतवा लगा। जिस तरह का मेरे जवाब देने की जरूरत नहीं, अभी दावा लिखना होगा, मुतालबा पूरा है। मुफ्ती साहब ठीक है, मुफ्ती साहब उठ के अभी फैसला करो, आप इंसाफ करो। मुफ्ती साहब से पूछो, एक मिनट मुफ्ती साहब, अच्छा आप जरा खामोश हो जाओ यार। आप मुफ्ती साहब आप ये इबारत भी पढ़ो, इससे तकरीरात भी पढ़ो, फिर आप मौलाना सरफराज खान सफदर साहब ये इबारत भी पढ़ो। अव्वलन इसलिए कि किसी आलिम का किसी कौल को नकल करना और उसका कहीं भी मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ, एक मिनट मैं मुफ्ती साहब को देता हूँ, आपको लेने का आपको इसकी समझ नहीं आ रही भी रद्द न करना बल्कि देखो बल्कि इससे इस्तिदलाल व इख्तिजाज करना हकीकतन इसकी तस्हीह है। फिर आगे कहते हैं तस्हीह और किस चीज का नाम है, किसी गाय का नाम है या डंगर का नाम या आपका नाम है। एक हवाला और भी सुन ले, ये आ गया सरफराज खान सफदर, ये उसका नंबर छपे। ये साहब कहते हैं जो मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की तहकीक से इख्तिलाफ करे अहले सुन्नत से भी खारिज है, देवबंद से भी खारिज है। ये 3 हवाले पकड़ो और इनको बहुत दावे लिखे दो, मुतालबा पूरा दावा लिखे दो। ये तो बड़ी सादा सी बात है कि दावा एक इलादा चीज है, हुक्म एक इलादा चीज है, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। ठीक है, कोई भी दुनिया जहान का मुनाजिर हो वो ये कि पहले दावा लिखते हैं, दावे के बाद उस पर हुक्म होता है। ठीक है, तो मैं अब यही कहता हूं कि इस मसले में मुद्दाई कौन है। देखें एक मिनट, पसंद किया और वहां से आए भी नहीं मौजूद पसंद नहीं एक मिनट मेरी बात सुने मेरी मैं एक मिनट मैं नहीं एक मिनट मैं उसूली बात करूंगा। देखें मैं उसूली सी एक मिनट मेरी बात सुने, वरना लड़ाई हो जाएगी, मुझे पता है मुनाफिक। देखें आप कहते हैं कि यानी हम इस मसले में किसी को भी ना काफिर कहते हैं ना मुशरिक कहते हैं। जो कहते हैं समा का कायल है वो भी ठीक है, जो कहते हैं नहीं है वो भी ठीक है। एक मिनट ना मेरी पूरी बात सुन, मेरी बात सुन। ये कहते हैं कि जो कायलीन समा मुशरिक है बकौल आपके, आप हवाला जात तो आपने देने हैं ना, ठीक है। यानी मुशरिक होना ये एक हुक्म है, ठीक है, ये एक हुक्म है कि मुशरिक है या नहीं है, ये एक हुक्म है। आप मुस्बित हैं जी, समा का दावा आपका जी वो नाफी है जी, ठीक है, वो मुनकिर हैं, तो मुद्दई तो मुझे आप ही लग रहे हैं जी। एक मिनट नफी अम्र जायद है कि नहीं? नफी अम्र जायद में साबित करें, नफी अम्र जायद है कैसा है? जिंदा सुनता है या नहीं सुनता? जिंदा सुनता है। मुझे बात मरने के बाद देखें, मरने के बाद भी हम सीमा के कायदे फिर एक मिनट ना 2 मिनट बोलने देते हैं। मरने के बाद देखिए जिंदगी में सीमा के कायद है या नहीं है, तेरे बोलने से बात सुने भाई। जिंदगी में सीमा के कायद, मरने के बाद नफी
अब अमर जायद वो कर रहे हैं या हम हमारे तरफ से? अमर जायद, हाँ, पहले पढ़ लो, कुछ पढ़ लो तुम्हें पता चलेगा। अभी तुम लोग पढ़ाई आप तो नहीं पढ़ो भाई, आप जरा पढ़ लेना, आप जरा जाके पढ़ लेना। इस बात को देखो, इस बात किसको कहते हैं? अमर जायद को साबित करना, अमर जायद को साबित करना, अमर जायद मेरी बात सुनो यार, अमर जायद किस कौन साबित कर रहा है? देखिए मेरी बात सुने, एक मिनट, खुबैर साहब एक मिनट। वो मुतलकन नाफी है ना, मुतलकन नाफी है, कह रहे हैं कि समय होता है ही नहीं, ठीक है, वो तो नाफी हो गए ना, बिल्कुल मुतलकन। अमर जायद तो आपने कर लिया कि हाँ है। मेरी बात सुनो, अमर जायद किस तरह है? अमर जायद किस तरह है? हम जिस चीज के पहले से सीमा मुतलकन देखें, सीमा शुरू से है, जिस तरह जिंदगी में है इसी तरह जो है ना वफात के बाद भी सीमा है। कौन सी सीमा? जायद नहीं हुआ, मुतलक सीमा, मुतलक सीमा की बात हो रही है। अल-मुतलक, जब सीमा जब मुतलक बोला जाता है अल-मुतलक यजरी अला इदरासी, मेरी बात सुनिए, एक साथ वो